ਆ ਦੇਖ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਇਹਨੇ ਐਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਆ ਲੈ ਹਾਂ खेला बस बच्चे मन के सच्चे हजे अपने लोग जुड़न लगे ने जी बड़े टाइम बाद मैं सारे ला के इधर मेरी सिस्टर बैठी है जी परवीन माता जी तुसीं जानते हो वन ऑफ द मतलब ओनली वन वाइफ तुसीं सवाल भी पूछने ने ते तुहानूं जवाब भी देने ने ना मैं दस देना परवीन माड़ा तुसीं आपदे बारे दसो भी तुसीं इंडिया च की कीता की चैंपियन बना अपने दसो माड़ी हिस्टरी हाँ मैं कुछ खास नहीं कीता जी मैं 2003 तो लैके 2011 तक मैं वेट लिफ्टिंग की थी जिहदे विच मैं नैशनल गोल्ड लिया वेट लिफ्टिंग दे विच ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चों मैडल लिया नॉर्थ इंडिया चों मैडल लिया स्टेट लैवल ते काफ़ी मैडल लए कुछ खास नहीं कर पाए सुपने बहुत वड्डे सी पर जिन्ने क भी रब ने हिम्मत दी उस तो बाद मैं पुलिस ज्वाइन की 2009 ते पुलिस दे विच भी काफ़ी अगे जाने की कोशिश की सब इंस्पैक्टर का टेस्ट दे के क्लीयर करके पहुँच गए सी एक मुकाम पे लेकिन फिर मैरिज हो गई सी ते मेरे हसबैंड जेडे सीगे आस्ट्रेलिया सी तो मैंने मूव होना पिया फैमिली संभालनी बहुत जरूरी होंगी है आफ्टर मैरिज फिर मैं आस्ट्रेलिया मूव होगी 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ मूव होगी 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पुलिस चो रिजाइन देता ਹੁਣ मैं ਇੱਥੇ एज अ नर्स ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ 골ਡ ਮੈਡਲਸ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ YouTube ਤੇ ਕਿਤੇ Facebook ਤੇ ਜਾਂ Google ਤੇ ਫੀਮੇਲ weight lift ਨੈਸ਼ਨਲ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕਤਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਪੁਲਿਸ ਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ RN ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸੌਰੀ ਈਅਰ ਇਨਰੋਲਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਲਿੰਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ मेरी मैरिज होगी तो मैं उदू पहला भी मेरी दुआ होंदी सी कि मैं रब्बा मैनू कोई ऐसे लोग मिल जान जेड़े मैनू तेरे रस्ते ला देन है ना तो मैनू जो मेरी मैरिज तो पहला मेरे इन-लॉज नाल मेरा लिंक होया मेरे बॉस सीगे मेरे फादर इन लॉ SSP बरनाला सीगे उस टाइम जो मेरी एंगेजमेंट हुई है उस तो बाद वो SSP विजिलेंस रहे बठिंडा ते उन्होंने ऑर्गेनाइज की मेरी मैरिज मेरे हसबैंड इत्थे सीगे तो उदों फिर मैंने बड़ी खुशी हुई कि यार मैनू किसी पासे ला देणगे ये लोग बड़े पहुंचे लगते हैं मेरे फादर इन लॉ ही इज़ अमेजिंग पर्सन वेरी क्लोज टू अल्लाह मेरे मदर इन लॉ मैं तारीफ करा तो कहां भी मैं सारा दिन रात लगी रहा उन्होंने तारीफ नहीं कर सकती तो मेरे शौहर तो उन्होंने तो तारीफा ही की तो फिर जो मैं आस्ट्रेलिया आई मैनू बहुत लोग डराते सी कि जी हसबैंड वाइफ जो इकट्ठे रहते हैं तो उन्होंने झगड़े होंगे लड़ाई होंगी है तो मैं फिर सर्च करना शुरू किया कि मेरा बॉन्ड किमें अच्छा हो मैं एक अपनी फैमिली को किमें जोड़ सकती हूँ तो मैं उदों कुछ इस्लामिक वीडियोज़ देखनिया शुरू की इंडिया के जो मैं इस्लाम बारे किस तो सुनती सी तो उदों थोड़ा जिहा डरा देंगे सी कि जी जे ऐ ना कीता रब ऐ करू जे ऐ ना कीता रब ऐ करू तो मेरा ख्याल सी कि जदों तुसी थोड़ी किसी नाल मुहब्बत होंदी है तुसी उहदी नाराज़गी तो आपे डरदे हो है ना कि पहला कोई मुहब्बत कराने वाला तो मिल जे क्लीयर तो दसे भी क्यों मनी अल्लाह नूं कि उहदी तारीफ तो बयान करे है ना तो लेकिन जो बाबा फरीद जी की बाणी सुनते सी रोज़ साढ़े 4 गुरुद्वारे सी पिंड च तो गुरबाणी सुन के जरूर बाबा फरीद जी के श्लोक बाबा कबीर जी के श्लोक जो सुनते सी ऐ लगता सी भी जिवें दिल च खिच पैंदी है ना कोई चीज़ समझ आउंदी है उहदी की सुनदे सी पर कोई याद बाबा फरीद जी के जिवें
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤੇ ਆ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਲੋਕੀ ਜਾਗਦੇ ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ। ਪੜ੍ਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਐ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੜ ਗੱਡੇ ਦੀ ਪੜ ਪਾਈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਹਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਈਆਂ ਸੀ ਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਲਈ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਰੌਲੀ ਰੋਡ ਮੋਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਧਰਮ ਬਦਲ ਜੂ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ honestly। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਰੂਲਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕ, ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸੌਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬੈਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਨਾ, ਬੈਸਟ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਐਜ਼ ਮੈਂ 110% ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਔਰ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਜਿੱਕਣ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨਸ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਹਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੌਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਤਾਈ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੰਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮੰਮੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕੌਰ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਕੌਰ ਧਰਤਾ ਹਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਧਰਤਾ, ਜਾਂ ਖਾਨ ਲਾਤਾ, ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਨਾ
ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੌਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੋਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਹਨਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਲੀਫ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਵਰੀਵਨਸ ਬਲੀਫ, ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, 10 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਚੇਂਜ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪਾਈ ਮਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੇ 10 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ 5 ਦੀ ਛੱਡ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ। ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਆਪਾਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਨਾ ਕੁਛ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਸਜਿਦ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਲਾਣਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਈਵਨ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਡੀਟੇਲ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੌਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ, ਨੇਬਰਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 90% ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਮਝੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੂੰਗੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਅਲਹਮਦੁ ਸ਼ਰੀਫ, ਸੂਰੇ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰੇ ਬਕਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ 16 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਮੈਂ ਸੋਚੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲਿਆਤਾ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੂਰੇ ਮਤਲਬ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਇਟ, ਗॉड ਵਾਂਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਪੀਪਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ 2 ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, 3 ਵਾਰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵੱਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਠਹਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੌਖੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਂਜਲਸ, ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਈਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਹਨਾ। ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਈ, ਐਂਜਲਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਜਿਵੇਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਅਸੀਂ 5 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we do remember everything that we need to clean ourselves, we need to follow him, we need to follow his rules. It's just a reminder 5 times. ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਰੱਖੋ ਕਿ you gonna go one day, है ना? You're not going to stay here forever. So it's just a reminder. ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਇੱਕ ਸਕੇ। ਤਾਰੀਫ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੜੀ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਮਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਰਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਸਕੂਨ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਫਿਰ 3, ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਕੂਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਲੀਜਨ ਚ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਤਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ 10 ਪਾਰੇ ਪੜ੍ਹਤੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਪੜ੍ਹਤੇ, ਰੱਟਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਰਿਪੀਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਫਿਟ ਰਹਿਣਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ टाइट रहना है। तुसी 4 दिन नहीं जाओगे, मसल लूज हो जाएंगे, दिल नहीं करूंगा जान। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस, रिमाइंडर्स। लेट्स से जिम दी एग्जांपल जितना परवीन ने दी है, अभी जिम लगातार जाओगे थोड़ी दर्द शरीर च दर्द नहीं हुंदा। हुन तुसी महीना गैप पा दोगे, तुसी जिम जाओगे ना शरीर पेन होने लग जाएगा। सेम विद प्रैक्टिस जो करदे आ गैप पै जांदा, सेम उदां ही जिद्दां तारीफ दी गल करदा, मैं गल खत्म करनी सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਬੈਸਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਰੱਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਬਲੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰੱਬ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ? ਹਨਾ, ਗੰਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਵੀ ਗੰਦੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ, ਇਬਲੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਵੀ ਫਿਰ ਇਬਲੀਸ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਬ ਕੋਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੜਕਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਚ ਛੱਡਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੇਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਗੱਡਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ 80% ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਥਿੰਗ। ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੁੱਕ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਇਟਸ ਬੁੱਕ ਆਫ ਸਾਇੰਸ। Science, everything, yeah. G-N, science is Science. Science, the sign. ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਖੜਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਹਵਾ 'ਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੰਪ ਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਯਾਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਹੈ ਨਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਰੀਅਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਆ। ਦਿਖਾਵੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸੌਖੀ ਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਓ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨੱਚੀ ਜਾਓ, ਟੱਪੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਨਗੇਜ ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਨੰਬਰ 1 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਚੱਕਣ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਟੋਟਲ 105 ਜੀ, 105 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਬਾਰੇ, ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਗॉड, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ पेरेंट्स वास्ते, मेरे इन-लॉज वास्ते, मेरे अपने हस्बैंड वास्ते, मेरे बच्चों वास्ते, मेरे रिश्तेदारों वास्ते, है ना। और रिश्तेदारों मैं कहूँगी कि छोटी जी गल पे कट ऑफ ना कर दिया करो, क्योंकि एक बार जो कोई बीमार हो गया कोई पता नहीं लेना है, असं कहते हैं वो नहीं आया मैं क्यों जाऊँ। छोटिया छोटिया गल्लां पे कट ऑफ ना कराया करो। अगर तुसी चले जाते हो, कोई नहीं आया ना, दूजी बार बंदा कहूगा यार उन्होंने कोई बीमार भी नहीं तां भी जाएगी, है ना। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੁੱਸ ਜਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ
ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪਰਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪਰਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਹਨਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ that was just a practical experience ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਏ, ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਰੁਕ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਉਹਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਨਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਮੀ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਭੜਕਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਅ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ, ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਜੀਲ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਹਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆ ਲਰਨ ਅ ਲੋਟ ਫਰੋਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੀਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਟੀਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਛਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ 1% ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੀ ਰੰਗਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ 50% ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਬ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਗਰ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਈਪੈਡ, ਇਹ ਉਹ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਟਿਕਟੌਕ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਖਲਾਕ ਸਿਖਾਓ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਲਾਸਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜੀ।